ప్రార్థన విషయంలో తెలుసుకోవడం చాలా मैं అవసరం. ज्यादा देर नहीं बोलूंगा నేను ఎక్కువ సమయం చెప్పను, क्योंकि आप थक गए होंगे మీరు అలసిపోయి ఉంటారు. तेलुगु पास्टर को सुन के। తెలుగు చెప్పే పాస్టర్ గారి మాటలు విని मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। जब आप लोग प्रार्थना करते हो ना, तो आप कैसे प्रार्थना करते हो? ये बात बहुत बार होता है, हम प्रार्थना करते हैं और बस शब्द पे शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, परंतु देखिए वो शब्द क्या परमेश्वर तक पहुंच रहे हैं। మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మాటల మీద మాటలు మనకు కావాల్సినవన్నిటి వాటి కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాము. क्या परमेश्वर हमारी वो प्रार्थना को सुन रहा है? దేవాది దేవుడు మన ప్రార్థనను వింటున్నాడా? शायद हमको नहीं मालूम, మనకు తెలియదు, ఒకవేళ తెలియకపోవచ్చు. हम में से कितने यहाँ पर बैठे होंगे उनको नहीं मालूम। हाँ, उनने प्रार्थना करी है, परंतु क्या परमेश्वर तक वो प्रार्थना पहुंची है? మనలో ఇక్కడ కూర్చున్న వారు ఎందరో ఎవరితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడో, ఎవరి ప్రార్థన అంగీకరించబడుతుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారు? मैं एक स्कूल का मैनेजर था आज से कुछ वर्ष पूर्व। నేను స్కూల్లో మేనేజర్ గా ఉండేవాడిని. बेतेल मिशन चर्च इंटर कॉलेज था वो, उसमें मैं मैनेजर था वहाँ पर। బేతేల్ చర్చ్ ఇంటర్ కాలేజ్ లో మేనేజర్ గా ఉండేవాడిని నేను. और एक बार फायर ब्रिगेड वाले लोग हमारे स्कूल में आए और मेरे केबिन के पास में आके खड़े हो गए और मुझसे बोला मैनेजर कौन है, मुझे उससे बात करनी है। ఒక పర్యాయము అగ్నిమాపక దళం వారు వచ్చేసి అక్కడ బండి ఆపేసేసి ఇక్కడ మేనేజర్ ఎవరో ఆయనతో మేము మాట్లాడాలి. मैंने उनसे बोला आप लोग को अंदर लेके आओगे। నేను వారితో అన్నాను, వారిని లోపలికి తీసుకురండి. और वो आके बैठ गए हमारे सामने వాళ్ళు వచ్చి నా ముందు కూర్చుని ఉన్నారు. और मुझसे पूछने लगे सर आप एक बात बताइए, వాళ్ళు నన్ను అడుగుతున్నారు, సార్ మీరు ఒక మాట చెప్పండి, यदि आपके स्कूल में अचानक आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? మీ స్కూల్లో అనుకోకుండా అగ్ని ప్రమాదం జరిగితే మీరు ఏం చేస్తారు? मैंने हंसते हुए बोला आपको फोन करेंगे। నేను నవ్వుతూ చెప్పాను, మీకు ఫోన్ చేస్తాను. कहते मेरे आने में देरी हो जाएगी फिर क्या करेंगे आप? నేను రావడానికి ఆలస్యం అయితే మరి ఏం చేస్తారు మీరు? आज मेरे అమ్మా, పడుకో తల్లి, వందనాలమ్మా. मेरे प्रिय विश्वासियों, డబల్ వందనాలమ్మా. मेरे प्रिय विश्वासियों, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, मैं तो हंसते हुए उसको बोल दिया, నేను నవ్వుతూ చెప్పాను వారికి. परंतु मुझे नहीं मालूम था कि अचानक आग लग जाएगी तो मैं अपने स्कूल को कैसे बचा पाऊंगा। నాకు ఈ విషయం తెలియదు, అనుకోకుండా అగ్ని వస్తే నేను దాన్ని ఎలాగా రక్షిస్తాను. और हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो నేను ఇక్కడ చూస్తున్నాను ప్రియమైన వారులారా, कि हम ऐसे ही हमारे विश्वासियों के जीवन में है, అలాగే మన విశ్వాసుల యొక్క జీవితంలో కూడా हम जानते तो है, हमको मालूम है कि वो उसके हम प्रार्थना करेंगे तो वो उत्तर आएगा। మనకు తెలిసి ఉన్నది, మనం తెలుసుకొని కూడా ఉన్నాము, మనం ప్రార్థన చేస్తే మనకు జవాబు దొరుకుతుందని. तो हमको वो चीज नहीं मालूम कि हम किस तरह से प्रार्थना करें, కానీ మనం ఏ విధముగా ప్రార్థన చేయాలో అది మనకు తెలియదు. हम किस तरह से प्रार्थना करें। ఏ విధముగా మనం ప్రార్థన చేయాలి? और प्रार्थना करने का जो सबसे पहला है, जब हम प्रार्थना करते हैं किसी व्यक्ति के लिए तो हमें उसके प्रति कंसर्न होना बहुत जरूरी है। మొదటిగా ప్రార్థన చేయవలసిన విధానము, ఎవరి విషయంలో అయితే మనం ప్రార్థన చేస్తామో ఆ వ్యక్తి విషయంలో తెలుసుకోవడం అవసరం. यदि हमको आंटी के विषय में कंसर्न नहीं है और मुझसे कोई कहे कि आंटी के लिए प्रार्थना करो और मेरे पास में कंसर्न नहीं है, तो मैं किस रीति से उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? ఒకవేళ ఆంటీ గారి విషయంలో ప్రార్థన చేయమంటే ఆవిడ గురించి నాకు తెలియదు, ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడుకోలేదు, నేను ఎలా ప్రార్థన చేయగలను? क्योंकि मुझे उनके प्रति कंसर्न होना बहुत जरूरी है। ఎందుకంటే ఆవిడ గురించి మాకు తెలియడం ఎంతో అవసరం. मुझे उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ఆవిడ విషయంలో ప్రతి ఒక్కటి తెలిసి ఉండడం ఎంతో అవసరం. मुझे जानना पड़ेगा कि वो किस हाल से गुजर रही है। నేను తెలుసుకోవాల్సి ఉన్నది ఏ విధముగా ఎలాంటి బాధలలో ఆమె ఉన్నదో. और जब तक हम ये बात को नहीं जानते हैं, हम उसके प्रति कंसर्न अपने जीवन में नहीं रख पाते हैं। ఎప్పటి వరకు అది ఈ విషయం మనం తెలుసుకోలేకపోతామో మన జీవితంలో యథార్థమైన విధముగా మనం చేయలేము. इसलिए मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज है कि हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसके प्रति हमारे जीवन में कंसर्न होना बहुत जरूरी है। అందుకని ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మనం ఎవరి విషయంలో అయితే మనము దేవునితో మాట్లాడతామో ప్రార్థన చేస్తామో వారి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి.
తెలుసుకోవడం ఎంతో అవసరం. मेरे साथ निकाल ले नेहमिया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय. దేవుని గ్రంథము నుండి నెహెమ్యా बहुत जल्दी से మొదటి అధ్యాయము. नेहमिया उसका पहला अध्याय. నెహెమ్యా మొదటి వచనం. మొదటి అధ్యాయం తీయడం. नेहमिया पहला अध्याय, उसकी दूसरी और तीसरी आयत पढ़ लीजिए. 2-3 వచనాలు. మొదటి అధ్యాయము నెహెమ్యా 2-3 వచనాలు. एज्रा के बाद में है. యెజ్రా తర్వాత ఉంటుంది. मास्टर जॉन ने से कल बोले कि यहाँ के लोग बाइबल बहुत जल्दी खोलते हैं, पर तो अभी तो देख रहा हूँ कि सब गड़बड़ बता दिया. పాస్టర్ జాన్ గారు చెప్పాడు నిన్న, మా వాళ్ళంతా మా సంఘ కాపురులంతా కూడా సంఘ విశ్వాసులంతా త్వరగా బైబిల్ త్వరగా చదువుతారు. ఇప్పుడైతే అందరూ कमन जिसको मिल जाता है पढ़ने में मदद करिए. ఎవరికి దొరుకుతుందో మొదటి అధ్యాయం 2-3 వచనాలు చదవండి. నా సహోదరులారా, హనానీయును ఒకడును యూదులలో కొందరును వచ్చిరి. చెరపెట్టబడిన శేషములో తప్పించుకొనిన యూదులను గూర్చియు యెరూషలేమును గూర్చియు నేను వారిని అడుగగా, వారు చెరపెట్టబడి వారిలో శేషించిన వారు ఆ దేశంలో బహుగా శ్రమను నిందను పొందుచున్నారు. మరియు యెరూషలేము యొక్క ప్రాకారము పడద్రోయబడినది, దాని గుమ్మములను అగ్ని చేత కాల్చబడినవని నాతో చెప్పిరి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. यहाँ पर हम देखते हैं नेहमिया जो है अपने लोगों के प्रति कंसर्न है उसको. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము నెహెమ్యా తన ప్రజల పట్ల ఎంతో సానుభూతి కలిగి ఉన్నాడు. जब नेहमिया का भाई हनानी और कुछ लोग उस यहूदा से उसके पास में पहुंचे, నెహెమ్యా యొక్క సహోదరుడు హనాని కొందరు ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు और जाकर जब उसके पास पहुंचे तो नेहमिया जो था उससे पूछने लगा, अरे यरूशलेम के क्या हाल है, वो यहूदियों के क्या हाल है. एक पूछने उसको मतलब कंसर्न था अपने लोगों के प्रति. ఎప్పుడైతే యెరూషలేము నుండి కొందరు అక్కడికి వెళ్ళారో ఆయన నెహెమ్యా అడిగాడు, మన యెరూషలేము విషయంలో ఏమున్నది, ఎలా ఉన్నది, ఇప్పుడు ఏమి జరుగుతున్నది అని. अब मैं जब भी अपने घर से फोन करूंगा जॉन विक्टर को, तो मैं हमेशा पूछूंगा फला कलीसिया के लोग कैसे हैं. నేను ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేసినప్పుడు మా పాస్టర్ గారు జాన్ బ్రదర్ తోటి నేను అడుగుతుంటాను, సంఘస్థులు ఎలా ఉన్నారు. क्योंकि मुझे आपके प्रति अब कंसर्न हो गया है. ఎందుకంటే మీ పక్షమున నేను చాలా హృదయము ఆలోచన దగ్గరగా ఉన్నది. और मेरे लिए एक प्रार्थना का विषय आप बन चुके हैं. మీరు నేను మీ కొరకు ప్రార్థన ఒక అంశమును మీకు కలిగి ఉన్నాను. इसको कहते हैं कंसर्न. इसको कहते हैं कंसर्न. ఇదే ఒక బంధత్వము, ఆత్మీయత. हमको एक दूसरे से क्या करना, जुड़ जाना है, कंसर्न रखना है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के दुख को अपने जीवन में भी हमको इसको महसूस करना है. విశ్వాసి, పాస్టర్ గారు, సంఘ కాపరి వీరి యొక్క ఇద్దరు జీవితంలో ఒకరు కలిసిపోవాలి, ఒకరికి మరొకరికి సంబంధం కలిగి ఉండాలి. दूसरी चीज जो है इसमें, हमको उसके दुख को, उसकी परेशानी को, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसको अपने अंदर हमको ग्रहण करना होगा. రెండవ విషయం ఏమిటంటే, ఎవరి విషయంలో మనం ప్రార్థన చేస్తామో, ఎవరి దుఃఖ విషయంలో మనం నివారణ కొరకు మనం విన్నవించుకుంటామో అది మనం ఎరిగి ఉండాలి. ఆ వ్యక్తులను, ఆ సంఘస్థులను, విశ్వాసులను. और जब तक कि हम उसके लिए दुख नहीं करेंगे, हम अपने अंदर उसका दुख अपने अंदर नहीं लेंगे, हमारी प्रार्थना का कोई फल नहीं मिल पाएगा. ఎప్పటి వరకైతే వారి దుఃఖంలో మనం ఏకీభావించమో, వారి కష్టాలలో మనం ఏకీభావించమో ఏమి ఫలితము ఉండదు. जब नेहमिया ने सुना कि वहाँ की ये हालत हो गई है, यहूदियों को बंधुआई में ले लिया गया है, शहरपाना तोड़ दिया गया है, फाटक जले हुए हैं,
ये नहमिया क्या करता है, वो परमेश्वर के सामने जाकर रोने लगता है। ఎప్పుడైతే నెహెమీయాకు తెలిసినదో యెరూషలేము యూదా దేశములో పట్టబడి ప్రాకారములను గుమ్మములను గోడలన్నిటిని కాల్చబడి ఉన్నవో, और वो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो कोई समय नहीं लिखा, वो प्रार्थना करता रहा, उपवास करता चला गया। అక్కడ ఒక సమయమును చూడకుండా ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉపవాసం ఉంటూ ఉన్నాడు దీర్ఘకాలం వరకు। क्योंकि उसने सबसे पहले अपने भाइयों के लिए कंसर्न किया। दूसरी चीज, उसने उनके दुख को अपने जीवन में ले लिया। ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక విశ్వాసి పట్ల ఎలా మనము ఒక పాస్టర్ గారు ఉండాలో అలాగే యెరూషలేము పట్ల ఒక బంధుత్వము కలిగి బంధకము కలిగి ఆత్మీయానుసారముగా। अब ये दुख कैसे हम दूसरे का ले सकते हैं, इसके लिए हमको पवित्र आत्मा की आवश्यकता पड़ती है। ఒకరి దుఃఖమును మరొకరు ఎలా పంచుకోగలరో ఎప్పటి వరకైతే మనం పరిశుద్ధ ఆత్మను సహాయము మనము కోరమో, हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है वो शायद आपके दुख को नहीं समझ सकता। ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు, వారి వారి దుఃఖములు వారికి అర్థం కావు। परंतु पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि हम किस रीति से दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధ ఆత్మ మనతో వస్తుందో మనలో ఉంటుందో అప్పుడు ఇతరుల పట్ల మరొకరి పట్ల ఆ యొక్క దుఃఖమును తెలుసుకోవడానికి పడుకోద్దాము। మెడకాయ మళ్ళీ एक बार मेरे प्रियो, ప్రేమల దేవుని వాళ్ళారా ఒక పర్యాయము और हम वहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो कि मैं एक चर्च था और मैं वहाँ पर बोल रहा था, నేను ఒకసారి ఒక చర్చిలో ఒక సంఘంలో నేను మాట్లాడుచున్నాను। और मैं प्रार्थना के विषय में उनको बता रहा था। నేను ప్రార్థన విషయంలో అంటే దేవునితో మాట్లాడే విషయంలో నేను వారితో చెప్తున్నాను। एक भाई बैठा हुआ था थोड़ा सा दूर में, ఒక సహోదరుడు దూరముగా కూర్చుని ఉన్నాడు। वो अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर नहीं लगा रहा था, ఆయన యొక్క ధ్యానము ఆలోచన దేవుని వైపు చూపించడం లేదు। और बस वो इधर उधर देख रहा था। और मेरे ख्याल से वो चाह रहा था कि कितनी जल्दी पास्टर साहब खत्म करे, मैं अपने घर को भाग ఆ जाऊं। సహోదరుడు जैसे अभी आप लोग అటు कुछ कर रहे ఇటు हैं। అటు ఇటు చూస్తున్నాడు, ఎప్పుడు పాస్టర్ గారు ఈ మెసేజ్ కంప్లీట్ చేస్తాడో నేను వెళ్ళిపోవాలి। और मैं जब खत्म कर लिया तो मैंने उसी भाई को बुला लिया। నేను ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క మెసేజ్ కంప్లీట్ చేశానో और मैं उसके- వెంటనే ఆ సహోదరుడిని నేను పిలిచాను। और मैं उसके गले में हाथ रखकर खड़ा हो गया, నేను అతని భుజం మీద చేసి నేను కూర్చున్నాను लाइक दैट। ఇలాగా। और मैं ऐसे ही खड़ा, और मैंने उससे बोला, भाई तुम प्रार्थना करो भाई सब लोगों के लिए। నేను ఇలా చేసి ఉండి మీరు సహోదరుడా నీవు వీరందరి కొరకు ప్రార్థన చేయి He started prayer। మొదలు పెట్టాడు। प्रभु धन्यवाद देते तूने ये खाना दिया, इस पर आशीष दे। దేవా నీకు వందనములు నాయనా, మీరు ఈ ఆహారం ఇచ్చినందుకై। क्योंकि उसका ध्यान नहीं था उस जगह में, ఎందుకంటే ఆయన ధ్యానం అక్కడ లేదు, ఆ స్థలంలో లేదు। वो वचन पर अपने ध्यान को नहीं लगा रहा था। ఆ చెప్పే వాక్యము మీద ఆయన మనసు పెట్టుకోలేదు। और मेरे प्रियो, सुनते तो सबको ही है वचन को, ప్రేమైన వారు వింటారు, అందరూ వింటారు ప్రతి ఒక్కరు। परंतु ग्रहण करने वाले बहुत कम होते हैं। హృదయంలో తీసుకునేవారు చాలా తక్కువగా ఉంటారు, నిద్రపోతారు। यीशु मसीह के पास भी एक धनी व्यक्ति पहुंचा था, యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి ఒక ధనవంతుడు వచ్చాడు। और यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరకు వచ్చి, గురువు నేను అనంత జీవన పొందుకోవాలంటే, దేవుని యొక్క రాజ్యము పొందుకోవాలంటే నేనేమి చేయాలి? वो अनंत जीवन चाहता था, ఓ దేవుని రాజ్యమును నిత్యము జీవించే విధముగా కోరుకుంటున్నాడు, ఆశిస్తున్నాడు। और यीशु के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరకు వచ్చి అంటున్నాడు, గురు నేను అనంత జీవం। तो यीशु मसीह ने व्यवस्था की वो बातें जो मूसा की थी उसको गिना दिया उसको, యేసుక్రీస్తు వారు మోషే గారు రాసిన ఒక మాటలను వివరించాడు। कि तू चोरी मत करना, तू हत्या मत करना, और अपने माता पिता का आदर करना, बहुत सी ऐसी व्यवस्था की बातें उसको गिनवा दिया। 10 ఆజ్ఞలలో చెబుతూ నీవు దొంగతనం చేయొద్దు, నీవు మోసం చేయొద్దు, హత్య చేయొద్దు, తల్లిదండ్రులను గౌరవించు అని ఎన్నో చెబుతూ ఉన్నాడు। और जब उसने सब बातें गिना दी तो बड़ा खुश हो गया। ఎప్పుడైతే ఈ యేసుక్రీస్తు వారు ఈ మాటలన్నీ వినిపించాడో అతను చాలా और సంతోషించాడు। धनी व्यक्ति का शायद उस समय सीना चौड़ा हो गया होगा, ఆ ధనవంతుడు చాలా రొమ్ము విరుచుకుని ఉండవచ్చు, చాలా హ్యాపీగా। वो 56 इंच सीने में आ गया होगा। అదివరకు కొలిస్తే 40-30 ఉండొచ్చు, కానీ అప్పుడు ఎలా ఉందంటే 55 సెంటీమీటర్స్। और जब यीशु मसीह ने उससे कहा, अभी भी तेरे अंदर एक कमी है, యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు, ఇప్పుడు కూడా నీలో ఒక లోపము ఉన్నది। तू अपना सब कंगाल को देकर मेरे पीछे
నీకు కలిగిన దాంతో ఈ యావదాస్తిని మొత్తం అమ్మేసి నా వెనుక. उसको बड़ा मजा आ रहा था जब वो यीशु मसीह से बातें कर रहा था। ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు వారితో మాట్లాడుతుంటే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది, చాలా సంతోషం అనిపించింది. वो यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह से सुन रहा था। యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పే మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా చక్కగా వింటున్నాడు. परंतु जब ग्रहण करने का समय आया, ఎప్పుడైతే అంగీకరించవలసిన సమయం వచ్చినదో वो पीछे चला गया। వెనక్కి వెళ్ళాడు. क्यों चला गया? ఎందుకు వెళ్ళాడు? क्योंकि उसका वचन पर ध्यान नहीं था। उसको सुन जरूर रहा था, बहुत बार कलीसिया के लोग सुनते हैं, यहाँ तक कि सुनते सुनते बुढ़े भी हो जाते हैं। ఎంతో మంది దేవుని యొక్క వాక్కును వచనమును వింటూ ఉంటారు. ఎక్కువగా చెప్పాలంటే వృద్ధులయ్యేంత వరకు. क्योंकि कलीसिया जो परमेश्वर की कलीसिया होती है, परमेश्वर का वादा है कलीसिया के लिए कि वो कलीसिया को फलवंत बनाएगा। దేవుని యొక్క వాగ్దానమును దేవుని యొక్క సంఘము కొరకు ఫలించు విధముగా एक एक कलीसिया के लोगों के अंदर परमेश्वर की आत्मा के फल पाए जाएंगे। ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి హృదయములో దేవుని యొక్క ఆత్మను మనము చూడొచ్చు. हर एक विश्वासी को चाहता है कि वो आत्मा में भरकर किसी के लिए भी प्रार्थना करे, लोग चंगे होंगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएंगी। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్నారు, ఆత్మతో ప్రతి ఒక్కరి మీద ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తే దురాత్మ అపవిత్రాత్మ ఏదైనానూ అక్కడే ఉండదు. परंतु ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ఎందుకు అలా జరగటం లేదు? हम ग्रहण नहीं किए हैं अभी तक। మనం అంగీకరించట్లేదు. ఇప్పుడు వరకు अभी तक हमने उस चीज को ग्रहण नहीं किया। आपने ఇప్పటి వరకు ఆ యొక్క విధానం మనం అంగీకరించటం లేదు. मेरी 3 बाइबल गड़बड़ हो गई, अभी चौथी मैंने नहीं खरीदी है। నా 3 బైబిళ్ళు హిందీ బైబిల్, అవి బాగా చదివి రబ్ చేసి ఉంటారు, అందుకని మళ్ళీ 4வது కొన్నాడట. I have read them so many times. I don't remember how many times I have read this Bible. ఎందుకంటే 4வது కొన్న ఆయన బాగా ఎక్కువగా అంత బాగా వాడాడు ఆ బైబిల్ను. మన బైబిల్ చూసి ఏమి గీత కూడా కథలు, పేపర్లో కూడా కథలు. I went to so many Bible college also. ఎంతో మంది బైబిల్ కాలేజీలో. I've got PhD degree also. నేను చెప్పిన విషయమే, మంచి డిగ్రీ ఎన్నో పర్యాలు నేను కూడా చెప్పాను, ఆయన కూడా చెప్తాను. నేను PhD డిగ్రీ తీసుకున్నాను. And that उस समय में मैं कभी नहीं ये सोचा कि मैं डिग्री लेकर अपने टांग कर घूमूंगा कहीं। నేను ఆ సమయంలో నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ విషయం ఆలోచించలేదు. నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ డిగ్రీ నా మెడలో వేసుకుని తిరుగుతానని. मैंने परमेश्वर के वचन को और ज्यादा सीखने के लिए, वचन की गहराई में जाने के लिए मैंने परमेश्वर के वचन को सीखता रहा, सेवकाई करता रहा, सीखता रहा और आज प्रभु ने मुझको परमेश्वर के वचन की गहराई को सिखाया है। దేవుని యొక్క వాక్యమును అంగీకరించడానికి, లోతుగా వెళ్ళడానికి నేను నేర్చుకుంటూ ఇప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆ इसलिए मेरे प्रियो, ప్రేమైన వారలారా, जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, ఎప్పుడు మీరు దేవుని యొక్క వాక్యమును వింటారో ध्यान से सुनो। మనస్సును పెట్టి వినాలి. यदि मन नहीं करता चर्च आने का, मत आओ, घर में रहो, बहुत अच्छा ఒకవేళ रहेगा। మనం మనసు ఒప్పుకోలేకపోతే, ఇష్టం లేకపోతే రావద్దు, ఇంటికడే ఉండు. परंतु जब परमेश्वर के भवन में आओ, परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनो, कोशिश करो कि मैं इसको कैसे ग्रहण करूं अपने जीवन में। ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క సన్నిధిలోకి వస్తామో, దేవుని బిడ్డ ద్వారా చెప్పబడే వాక్కును విని హృదయంలోకి గ్రహించాలి. आज की शाम में भविष्यवाणी आप लोगों के लिए करता हूँ, जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेगा, परमेश्वर उसे बहुतायत के साथ इस्तेमाल ఈ करेगा। రోజు ఈ సాయంకాల సమయంలో మీ ముందు నేను ఒక ప్రశ్న ఉంచుతాను. ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్కును అంగీకరిస్తారో, దేవుని యొక్క వాక్కును అంగీకరించడానికి సిద్ధపడతాడు. मैं परमेश्वर का दास आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ इस्तेमाल నేను करेगा। దేవుని యొక్క సేవకుడును, ఆయన దాసుడును నేను మీతో అంటున్నాను. परमेश्वर नहीं चाहता है लंगड़े ईसाई, దేవుడు మనము కుంచుకుంటూ నడవడానికి ఇష్టపడ్డాం. परमेश्वर नहीं चाहता जिसके हाथ नहीं, ऐसे ईसाई नहीं चाहता परमेश्वर। దేవుడు ఇష్టపడడు చేతులు లేకుండా ఉండడము. परंतु परमेश्वर चाहता है एक हाथ पुरुष ईसाई। దేవుడు ఆశిస్తూ ఉంటాడు మనం బలమైన వారిగా, స్వస్థత కలిగి ఉన్న వారిగా. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। ఎందుకంటే ఆయన మనలను మిమ్మలను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు, నిద్రపోయే వారిని కూడా. परंतु जब हम उसके सामने कोई फल लेकर नहीं जाएंगे मेरे प्रियो, तो क्या परमेश्वर हमको प्यार करेगा?
उसमें बहुत विघन हो जाता है। आप केवल मत ध्यान दीजिए वो सो रहा है, बोले या तो लोगों ने डंडे उठा लिए हमें मारने के लिए, हमने उनकी तरफ नहीं ध्यान दिया, पर जब तक हुआ परमेश्वर का वचन सुनाते चले गए। ఆయన ఏమంటున్నారంటే మీరు అటు ఇటు చూడొద్దు, నిద్రమారు పోయే వారంక కూడా చూడొద్దు. ఎందుకంటే ఎన్నో పర్యాయములు రాళ్ళు కర్రలు తీసుకుని వచ్చిన నేను వారంక చూడలేదు, నువ్వు కూడా చూడొద్దు, నేను కూడా అలాగే చూడను. मैंने उनकी तरफ किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, నేను ఎవరి వైపు నేను చూడలేదు. परंतु एक बात का मैं हमेशा ध्यान दिया कि कौन है जिसकी ताकत है कि परमेश्वर के वचन के सामने खड़ा हो सकता है। ఒక్క విషయం నేను జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాను, ఎవరు దేవుని ముందు నిలవగలరు. क्योंकि याकूब 1:25 में लिखा है, तुम शैतान का सामना करो और शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। యాకోబు 1:25లో రాసి ఉంది, నువ్వు సైతానుని ఎదుర్కో, సాతాను నీ ముందు నుండి పారిపోతాడు. इसलिए मेरे प्रियो, जब आप लोग प्रार्थना करते हो, ఎందుకంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఎప్పుడైతే మీరు ప్రార్థన చేస్తా ఉంటారో, मेरे प्रियो, जब प्रार्थना करते हो, किसी के लिए भी प्रार्थना करते हो, पहले उसके बारे में आपके अंदर एक तरस होना बहुत जरूरी है। ప్రియమైన వారులారా, ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తారో ఎవరి విషయంలో అయితే ప్రార్థన చేస్తాం వారి విషయంలో దయ రావడం చాలా ముఖ్యం, అవసరం. आज मैं ఈ రోజు నేను शाम के समय बैठा हुआ था సాయంకాల సమయంలో నేను కూర్చుని ఉన్నాను. और हम लोग बात कर रहे थे आपस మేము में। మాట్లాడుకుంటున్నాము మరొకరు. मेरे अंदर एक बच्ची के लिए बहुत तरस भर गया। నా లోపల నా హృదయంలో ఒక చిన్న బిడ్డ కొరకు చాలా ప్రేమ వచ్చింది. मैं परमेश्वर से उसी समय विनती कर रहा था। నేను ఆ సమయంలోనే దేవుని मैंने విన్నవించుకున్నాను. उसके दुख को अपने जीवन में महसूस किया। నేను ఆ చిన్న బిడ్డ దుఃఖమును నా జీవితంలో నేను वो किस हालत से गुजर रही होगी, ఆ చిన్న బిడ్డ ఎలాంటి బాధలో ఎలాంటి కష్టాల్లో ఆవిడ ఉన్నది. but I know God is going to do miracle in their house. దేవుడు ఖచ్చితంగా అద్భుతమైన కార్యములను చేస్తాడు. परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को करेगा, దేవుడు ఆయన చేయవలసినది చేస్తాడు. क्योंकि उसने हमसे और आपसे वादा किया है। ఎందుకంటే నీతో నాతో మనందరితో ఆయన ఒక వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं जाती। దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఎప్పుడు కూడా నిరర్థకము కాదు. केवल हमको तैयार होने की जरूरत है। కేవలం మనం సిద్ధపాటు కలిగి ఉండటం అవసరం. और जब हम और आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, ఎప్పుడైతే మనమందరం కూడా ప్రార్థన చేస్తామో, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, एक मन और एक चित्त होकर एक दूसरे के लिए क्या किया करो, प्रार्थना किया करो। कैसे? एक मन। एक मन का मतलब समझते हैं? దేవుని యొక్క వాక్యములో గ్రంథములో రాయబడి ఉన్నది, ఒకే మనసు ఒకటవి ఒకే మనస్సుతో కలిగి. जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं ఎందరైతే ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నారో सबका एक मन हो जाए, ఈ కూర్చున్న వారందరి మనసు ఒకటైపోవాలి, सब एक चित्त हो जाए। ఒకటిలో కలిసిపోవాలి, ఒకటిగా. और कहता है तब तुम क्या करो, प्रार्थना करो। అప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రార్థన చేయాలి. बस एक छोटा सा उदाहरण देके मैं यहाँ पर खत्म करूंगा। చిన్న విషయాన్ని చెప్పి నేను ముగించేస్తాను. मेरे प्रियो, जब पौलुस और सिलास जेल खाने में बंद थे, ప్రేమైన వారులారా, పౌలు శీల జైల్లో బంధించబడి ఉన్నారు. कलीसिया क्या कर रही थी मेरे प्रियो? సంఘము ఏం చేస్తుంది ప్రియమైన వారులారా? They were praying for their Paulus and Silas. వారు ఆ స్థితిలో ఉంటే సంఘం ఏం చేస్తుంది? वो सिलास और पौलुस के लिए प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो। ఈ సంఘము వారి కొరకు బంధించబడిన వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తుంది. पूरी कलीसिया एक मन हो चुकी थी। సంఘం అంతటి కూడా ఒకే ఆత్మ, ఒకటి पूरी कलीसिया एक चित्त हो चुकी थी ఒక్కటిగా ఇమిడి ఉన్నది సంఘం और అంతా. सब परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। ఆ సంఘం అంతా కూడి, విశ్వాసులంతా కూడి దేవునిని వందనములు ధన్యవాదములు చెబుతున్నారు. और जब वे प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो, ఎప్పుడైతే వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారో ప్రియమైన వారులారా, जेल के फाटक खुल गए, జైలు యొక్క ఆ ద్వారములు తెరవబడినవి. దేవునికి ताले टूट गए, ఆమేన్. ताले टूट गए, వేసిన ఆ తాళములు కూడా అన్ని కూడా जंजीरें टूट गई, ఆ గొలుసులన్నీ కూడా తెగిపోయినవి. उनको काट से बांध रखा था वो भी खुल गए। ఆ కర్రతో బోండము వేసి ఆ గొలుసులతో బంధించి వేసినవన్నీ కూడా ఎక్కడికక్కడ విడిపోయినవి. Why this happens? చూడండి, ये कैसे हो गया? ఆలోచించండి ఎలా జరిగినది.
क्योंकि वे सब एक मन और एक चित्त होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ఎందుకు అంటే हालेलुया। ఒకే మనసు Come on, let's stand. లేవండి आइए खड़े हो जाइए आप लोग। हालेलुया, हालेलुया।